लो जी हाजिर है एक बार फिर तो प्रोग्राम प्राइम फोकस के विच मैं गुरप्रीत संधावालिया तो हर रोज़ इस वेले आप जी दे नाल हाज़री लवाई दी आ जो एक तो खबरों तो जाणू करा दीए, दूजा इधर उधर जो कुछ वापरिया उहदे बारे गल्लां बातां हो जाण। तो साडी ये जिहड़ी कोशिश है तुसीं पसंद करते हो, उसदे लई बड़ा धन्नवाद है। अज मैं स्टार्टिंग 'च ही दस दियां कि जे तुसीं इहनूं यूट्यूब के माध्यम राहीं देखते हो तो एक तो लाइक वाला बटन दबना ना भुल्लिया करो, क्योंकि तुसीं भुल जाते हो। तो कई वीर पता नहीं शुरू च डिसलाइक कर जाते, चलो होंदे ने, हरेक बंदे दा अपनी अपनी राय है जी। आप ये नहीं कहते भी हर बंदा लाइक ही करे, जिन्हों पसंद आ वो करूगा, जिन्होंने नहीं पसंद वो नहीं करूगा भाई। तो बाकी अगे शेयर भी कर सकते हैं तुसीं जी, वो भी कोई उलझन वाली गल नहीं हैगी। तो नाल अपने वीर परमीर बाठपुरी बाट साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, शुक्रिया मेहरबानी। किदां सेहतां? सेहतां ठीक ने जी, सरगर्मियां पूरियां चढ़दी कला च। सरगर्मी? हाँ, ये सिरी गर्मी ज़्यादा सिर तो सिर गर्मी हो सकती है, क्योंकि बाहर तो मीह जिस हिसाब नाल पैण डिया कल दा वो समझो बाहर है। ये मतलब जो तुसीं पुराने आए कनेडा उदों तो इदां हुंदा इत्थे? नहीं, ये शुरू तो ही 6-7 महीने हुणे ये कुछ ही होना। मैं तो तुहानूं बथेरा कहा कि बूरा लै आओ भाई खाद वाला, पर तुसीं मंनदे नहीं सवेर नूं कि मैं सरदार बंदा चौड़ा हो के तुरे जाना, तो दुकानां नूं फिर बंदा भेजदा जांदा, फिर ऐ हो जांदा ही। हाँ नहीं वो लैने बरसाती, बरसाती जरूरी है। नहीं बरसाती भी जरूरी है। एक चीज़ होर मैं वेखी भी जिहड़ा मीह आ ये भी पक्के गेयर वाला ना, एक हुंदा भी पक्का गेयर जा पा के ना उतों वधाउणा ना घटाउणा। नहीं, इत्थे सारियां चीज़ां इदां ही है, क्योंकि सड़क के उत्ते भी स्पीड है, जे 60 की स्पीड है तो मतलब 60 की। हाँ। ये नहीं कि कोई 90 ते चल गया तो कोई 30 ते चल गया। इत्थे मीह की भी स्पीड उन्होंने बनी है कि पैना 5, 7, 8 दिन लगातार ही है, हुणी किणमैनी है। हाँ, मतलब ना वधना ना घटना। हाँ, बहुत झक्खड़ नहीं, बहुत नेरियां नहीं, बहुत छप्पड़ नहीं उड़ने, बहुत कुप नहीं डिगने, इदां दा कुछ बहुता नहीं होना। रचमा जिहा मीह पैना बस। हाँ चलो रचमा मीह मतलब इन्हों आप इदां दस भी कोठे सुट्टण वाला मीह हुंदा कि नहीं? हाँ, पिछे तो ना छत्तां डिगदियां, झड़ी लगण वाला। हाँ, जिन्हें रज रज के विच ही पई जाना, ना पनाले चों बहुता पानी नहीं निकलना, पर कोठे ने हौली हौली ऐ थल्ले होई जाना। पंजाब दे विच कई वारी इदां हुंदा सी कि प्राहुणे आए होणे, अगे तो बस्से ही जांदे सी, हुण तां तुहाडे वर्गे बंदे को कारां 2-2, हुण बस्से आए 2 यार मेरियां गिणियां नहीं, थोड़ियां 2 टब्बर दियां थोड़ो गिणियां। अच्छा हाँ, हुण वो बस्से आए होना, तो जदों उन्होंने अड्डे तो बस लैण जाना पहलां तो उन्होंने कहना 2 वाली चल जी पुੱਤ, तूं 2 वाली, खास तौर पर जदों धी आई हुंदी पेकिਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ कहना अजे बदल नीवा रहन ते 3 वाली चल जी। फिर जो 3 वाली माड़ी जी किणमिण घटनी आ तो उदों कुड़ी नूं तोरना, तो फिर रुकिया रुकिया आ गया मीह आ गया, दूजे दिन नहीं जाण दिंदे। आहो नहीं गल तो सही है। मैं इस हिसाब नाल मैं देखदा भी जे मान लो भी कल्ले मीह के हिसाब नाल प्राहुणे नूं रोकना, फिर तो 8-10 दिन के लीड़े लै गया वे प्राहुणा इत्थों के हिसाब नाल। इत्थे वे 8-10 चौं दे लैवे किहड़ा गंदे हुंदे आ। पर चक्कर आ भी इत्थों वाले प्राहुणे कोल टाइम नहीं हुंदा, उन्हें पहलां दस्सिया मैं इन्ने बजे काम ते जाना, मेरी इन्ने बजे शिफ्ट ही है। चलो ये विच सानू आए सी भी देखो पंजाब के हिसाब नाल गल करी तो उधर भी मीह कणी उदां ही चली जांदा, ते आपां मैं दस दईए भी इधर वैनकूवर एरिया वाले पासे भी उदां ही चली जांदा। हाँ नहीं बिल्कुल इदां ही आ जी, बाहर जिहड़ी परछत्ती जी हुंदी थल्ले खड़े होकर देख लईदा, फिर मुड़े इधर अंदर स्टूडियो दे। अच्छा हुण चलो आपां मुड़ा कट्टीए खबरां वाले पासे नूं, ते खबरां वाले पासिओं मुड़ा ये कट्टण दी गल आ कि भी जिहड़ी चीज़ तो रोकिया सी, वर्जिया सी पुलिसां ने, सरकारां ने, अगले कहंदे भी असीं कीता ते फिर कीता ही भाई। साल हो गया अस्तीफे दित्ते नूं, तो इस्तीफे का करके कहते भी काला दिन आप मनाया, फिर मनाया अगले। नहीं देखो, किसान कहते कि असीं तां टैसट मैच खेडण दिल्ली गए हाँ, टैसट मैच जिहड़ा लंबा चलदा, तो श्रोमणी अकाली दल वनडे मैच खेड के आ गया, 1 रोज़ा मैच। कई तो विचों T20 कहण नूं फिरदे सी, पर चलो किसानां ने जिहड़ा खेती अंदोलन शुरू किया है, मैं वैसे एक गल देखदा सी कि अकाली दल दे विच फ्लैक्सीबिलिटी तो हैगी है कि पहलां उन्होंने सोचा कि भाई 100 दिन का प्रोग्राम बनाउने आ, थोड़े 10% चलिया तो रुक गया। फिर उन्होंने देखा कि इधरों नहीं इधरों सी 64 उम्मीदवार ऐलान दिते, फिर वो तो बाद देखा कि इधरों नहीं तो भाई दिल्ली में चलते हैं कि किसान ही विरोध करते हैं कि तुसीं सरगर्मियां नहीं करना, पर सरगर्मी किसानों के मुद्दे ते करे होने आ। हुण ये अपने आप दे विच इहदा मतलब है कि 1 रास्ता 2 रास्ता 3 रास्ता, अगले ने रास्ते सारे रखे कि इधर दी नहीं इधर दी, इधर दी नहीं इधर दी चले जाना। हुण सुखबीर सिंह बादल साहब की अगवाई दे विच अकाली गए, 4-5 टोटियां दे विच उन्हां दा रोस मार्च चलिया। पहला तो दिल्ली पहुँचण तक बहुत कुछ होया, थां थां तो अकाली दल की लीडरशिप वीडियो पाउंदी सी, देखो जी सानू राह दे विच रोकिया जा रहा, गुरु घर के अंदर पुलिस नहीं जाण दिंदी, ते कईयां ने कहा सी कि भरा मारू जंग वाली गल ना करो भाई, दिल्ली दे नाल मुकाबला दिल्ली ना करिए, क्योंकि राह च जिहड़े किसान धरना ला के बैठे सी, कई जगह ते उन्होंने झंडियां दिखाईयां। उहदे तो बाद दिल्ली वाले ने कह दिता कि भाई तुहानूं तां आग्या नहीं। चलो रात गुरु घर दे विच अकाली दल के वर्करां ने कट्टी समेत लीडरशिप, सवेरे फिर जो तुरन लगे आ तो अगलियां ने बैरीकेड लाए सी, तो यह गुरु घर तो थोड़ी दूर जाके कहते कोई गल नहीं इत्थे बह जाओ भाई, स्टेज लग गई। सुखबीर सिंह बादल साहब ने एक दिन पहला कहा सी कि सियासी सियूसी नहीं लेना देना इस गल का,
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਠ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਹੋ ਜੂ ਭਾਵੇਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 15 ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹੋਰੀ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਇਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਬਲਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਫੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੁਮਾਲ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਵੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਰਚ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਉਹ ਜੋ 26 ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਹ ਕੋਈ ਸੀ ਮੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਰਾਹ ਕੋਈ ਸੀ ਮੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਈ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਖੜਦਾ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕਾਹਨੂੰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਮੁੜਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲੇ, ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, 600 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁੜ ਚਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਗਈ ਨਾ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਤੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 3 ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 14-15 ਲੀਡਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਪਾਈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਧੀ ਸੁਣਾਈ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਇਹ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਛਾਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛਾਤੇ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਆ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਫੇਰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਨਾ,
ਆਹੋ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਜੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੂਆਂ ਮਾਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਰਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਗਲ ਹੈਗਾ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਦਾ ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਸੀਸ ਜੀ ਵੱਟ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 4-5 ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜੰਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੈਸੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲਾ ਲਾਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ ਉਹਲੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲਈ, ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾਈ ਕੋਲ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਸੋਚ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਾਸੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਝੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਆ ਲਓ ਜੀ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਹ ਖਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਾਗਜ਼ ਆਇਆ, ਰੁੱਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਹੀ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਆਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਆ ਪਰ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ 9000 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 4 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਿਨ ਸੁੱਧ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੋਟੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬੜੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਸਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਦਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਟਿੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 19 ਨੂੰ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ WhatsApp। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਟੀ ਤੇ 650 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਤੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਟਾ 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋ, ਆਹ ਗੁੱਝੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਤੇ ਠਣਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 12ਵੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਉਡੀਕੀ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਰਹੀ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਅੱਧੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਠੰਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਕਮਾਊ ਜੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤਖਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰਸਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੀਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਗਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ, ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਢੋਲਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ 650 ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਾਂ 650 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਲੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਭਰਾ, ਉਹ ਪਤੀ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਕਸੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ, ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੱਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ 2-2, 4-400 ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਸਖਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਚੋਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਉਹ ਘਰੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਟਰਾਲੀ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਮੱਚਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਸੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈਆਂ, ਰੰਗ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਆਈਆਂ ਪਾਟੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਕੰਮ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੱਟਾਂ ਛਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 10 ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਾਂਢੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ।
ਹੁਣ ਖਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਖੀ ਸਾਮਤ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਜਿੰਸ ਦਾ ਤੇ ਪੰਚ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖੀ ਸਾਮਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸੇਮ ਡੇ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਕਲੀ ਅਥਰੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਫੋਟੋ ਜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ 2013 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਕਿਹਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾੜਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨੀਏ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੂਰੀ ਘਾਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਟੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਖੀ ਸਾਮਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਖੀ ਸਾਮਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੰਸ਼ 'ਚੋਂ ਆ, ਕੌਣ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ 'ਚੋਂ ਆ, ਕੌਣ ਰਾਖੀ ਸਾਮਤ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਭਾਈ? ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋ, ਸਬੂਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਦਾ ਲੈ ਆਉਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, MLA ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੇਤਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੇਤਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮਵੀਰ ਬਾਠ ਹੋਣੀ, ਸੰਧਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰੌਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਜੀ ਕਰੇ ਵੀ ਚਟਕਾਰੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਟਕਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10.5 ਘੰਟੇ ਦਾ, 9.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਵਜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬੰਬ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਨ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਏ ਸੀ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਬਦਲੋ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ।
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੜਾ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ। ਅਚਾਨਕ 1.5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ 40 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਐਤਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੱਦਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੀਡਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਤਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਪੌਣਾ ਦਿਨ, ਕਿ ਪੌਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਐਜ਼ ਏ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਵਨ 'ਚ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਪਾਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਅਚਨਚੇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਜੂ, ਪਟਾਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੁਣਤਾਂ ਨਾ ਬਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਆਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਚਰਚਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਰ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਉੱਥੇ, ਭਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਲਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਗਰ ਪਏ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਫਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨੱਪੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਚਿੱਠੀ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੋ ਜੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਨਾ ਗੋਡਾ ਚੀਕੂ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ 40 ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ MLA ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ ਗਈ। ਉਹਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਨਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਦ ਲਈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਦੋ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਜੇ 21 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 19 ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 20 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜਯਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਆ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਮਤ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਬਦਲਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵੇਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸੂਨਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਕਿਹਦੇ ਤਾਂ ਲੜ ਫੜਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਲੀਡਰ ਪਾਈਪ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਕੜਮਾਂ ਲੜਾਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਘਰਾਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਘਰਾਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਕੜਮ ਲੜਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਵੀ
ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕਿਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਲੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਬੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਚੀਚੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਾਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਲੜੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਨਿਬੜ ਲੈਣ ਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਿੱਧਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਸਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਚੀਚੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ, ਚੀਚੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰ MLA ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਲੜਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਲੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਲੜਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਪਲੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਪਲੜੇ 2 ਨੇ। 40-43 ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਾ। ਜਦੋਂ ਪਲੜੇ 2 ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਉਂਗਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਵੱਜਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਪਦੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, WhatsApp ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਬੜ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਆਣਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ UP 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ, UP ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਸਹੀ, ਐਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਿਆਣਪ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ, ਅਗਵਾਈ 'ਚ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਲੈ ਵੀ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਕੌੜੇ ਪਕਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ। ਆਹੋ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਬਾਹਲੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਯਾਰ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੱਚਿਆਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਈ ਚਲੋ 8 ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 4, 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। 5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਸੱਦ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੌਖਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਣ। ਜਾਣੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਨੌਕਰੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2011 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਧੂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 2020 ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਜੂਨ 2020 ਤੇ ਆ ਹੁਣ 1.25 ਸਾਲ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਟਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਦੇਤੀ ਕਹਿ ਲਓ।
ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਗਾਂਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਨਸੀਬੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਯਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੈਕਲੌਗ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਲੀਆਂ ਖੁਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾਲੀਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ ਵੀ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਛਾ 2 ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਓ ਨੌਕਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਛੱਟਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਵਾਹ ਦਿਨ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਅਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਕਰੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ ਖੜਾ, ਗੱਲ ਨੱਪੀ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਰਾ ਪਵਾਓ ਗਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 160 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, 17 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਜ ਨੇ 48, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1800 ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1400 ਕੁਛ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 65 70 75% ਹੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 18 ਨਵੇਂ ਖੋਲੇ ਆ, 160 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ, ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ IT ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਔਸਤਨ 9 ਲੈਕਚਰਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1060 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ 17-18, 117 ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਕਾਨੂੰਨਨ। ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ 4 ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਨਵੇਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 17 ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੀਡਰ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਐ ਝਾੜਨਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। 160 ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਡਹਿ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ 1060 ਰੱਖੋ ਦੱਸ। ਇਹ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਜੇਬ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਐ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੁੱਠ ਭਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਤਰਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਲਓ ਯਾਰ 100 ਸੀ, 100 ਚੋਂ 100 ਵੰਡਤਾ, 99 ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ VIP ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ 100 ਸੀਗਾ, 100 ਦਾ 100 ਹੀ ਫਿਰ ਗੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ 99 ਆਖਣ ਵੀ ਯਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਭ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1400 ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ, 18 ਕਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੀ 2000 ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ 180, ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 160 ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ 18 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 160 ਬੰਦੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਰਨਗੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਰ 20 ਕਰਾ ਦਈਏ, ਕਰਾਈਏ 20 ਦੱਸੋ ਕਾਲਜ? ਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ 19 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਵੇੜੋ ਕੰਮ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਲਾਹ, ਅਗਲੇ ਜਾਣਨ। ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਸਲਾਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੇਰੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਪੂ ਆ ਫਿਰ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਹਵਾ ਚਰਚਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਆ, ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ 'ਚ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਡਾਹਤੀਆਂ, ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਚਾਹ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਠੰਡਾ ਪੀਣਾ ਠੰਡਾ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਰੋਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਆਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਪਿਆਣੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਧਰ ਜੇ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲਿਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ ਮਾੜਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।